Hi, welcome back to my channel. And as you know, last day we have discussed few important questions and we have started the new chapter factorization. And you may understood that meaning of factorization. Factorizing a number means write the number as product of few numbers. Like if the question is factorize 12, so factorizing 12. If the question is factorize 12 is nothing but 3 into 4, no? So that is a kind of factorization. Otherwise 12 is nothing but 6 into 2. That is another kind of factorization. So that is what is factorization. Factorizing means write the number as product of few numbers. That is what is factorization. And please do not expect the question like factorize 12 or all those questions. Very simple question. You have to expect this kind of question in terms of x and y. And we have discussed few questions in the last class. And today we are going to continue the discussion. And I have selected 5 or 6 questions for you. Through this video session, we are going to discuss that 5 questions. Okay. And this is the question. First question. Write the question as factorize 5x square y minus 15xy square. That means we are supposed to factorize 5x square y minus 15xy square. This is your question. That means factorize this means we have to express this as product of few expressions. Like we have to express this as something into something. You may understood that how to factorize 12. 12 is nothing but 2 into 6 or 4 into 3, no? So in that way we have to express this as something into something. That is what is factorization. So factorization ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേം, ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടേം. ഈ രണ്ട് ടേമിലും കൂടെ ഏതാണ് കോമൺ? 5ലും 15ലും കൂടെ കോമൺ ഏതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. അതായത് 5ലും 15ലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക. 5 ആദ്യത്തെ ടൈമിലെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 5. രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 15. അപ്പോൾ ഈ 5ലും 15ലും കൂടെ കോമൺ എന്താ വരിക എന്നൊന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതെങ്ങനെ ആലോചിക്കുക? 5ൻ്റെയും 15ൻ്റെയും കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 5 ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതുക, 15 ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കിലൂടെ ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കിൽ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാം. Which can you tell me the factors of 5? 1 and 5, no? Can you tell me the factors of 15? 1 is a factor of 15. And you may understood that what you mean by factor. Why? Because can you tell me the another factor of 15? 3 is a factor of 15. Why this 3 is known as the factor of 16? Factor of 15? Because of the reason that when you divide 15 by 3, we will get the remainder as 0. Okay. When you divide 15 by 3, we will get the remainder as 0. That's why 3 is known as factor of 15. Can you tell me another factor? 5 is a factor, no? Then if you continue like that, we will get the next factor as some 15. Okay, I think this much factors are there. And can you mark the common factors of 5 and 15? Now 5 is common, no? Yes. Now 1 is common, no? Yes. And can you tell me one more common factor? 5 also common. അപ്പോൾ 1ഉം 2ലും കോമൺ ആണ്, 5ഉം 2ലും കോമൺ ആണ്. ഇതിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഏതാണ്? കോമൺ ആയതിൽ വലുത് ഏതാണ്? 5. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5ൻ്റെയും 15ൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ആണ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? ക്ലിയർ, നോ? യെസ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ 5ൻ്റെ 15ൻ്റെ കോമൺ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കണം. അതാണ് റൂള്. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയർ വൈയിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ എന്തുണ്ട്? എക്സ് ഉണ്ട്. വൈയിൽ എന്തുണ്ട്? വൈ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ സ്ക്വയറിൽ എന്തുണ്ട്? വൈ ഉണ്ട്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇതിലും ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈയിൽ എക്സും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ വൈയും ഉണ്ട്. എക്സ് വൈ സ്ക്വയറിലും ഉണ്ട്, എക്സും ഉണ്ട്, വൈ സ്ക്വയറിൽ വൈയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം? എക്സും ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം, വൈയും ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. അതായത് 5 കൂടാതെ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയും കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ 5xy ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് വന്നു. ഇനി ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ടേമിൽ നിന്ന് 5xy ഔട്ട് സൈഡ് വന്നാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 5x square y. ഈ 5x square y നിന്ന് നമ്മൾ 5x ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് എഴുതണം. അതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എക്സ് ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. സംശയമുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഏതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്?
5x² y നമ്മൾ 5xy അല്ല ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംശയമുള്ളൊരു റൈറ്റ് സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 5x² y എന്താ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്? 5xy. 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസലായി, വൈയും ക്യാൻസലായി, x² പിന്നെ എക്സും. ഈ x² എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? x × x എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സും ഈ എക്സും ക്യാൻസലായി, ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക? എക്സ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത് പിന്നെ സൈൻ ഈസ് മൈനസ്. ഇനി 15xy² 5xy ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുക എന്നറിയോ? 3y ആണ് ഉണ്ടാവുക. എങ്ങനെയാണ് അത് ആലോചിക്കാമെന്നറിയോ? 15xy² നിന്ന് 5xy ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 15 നിന്ന് 5 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ 15നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര ഉണ്ടാവുക? 3. അപ്പോൾ അതായി. പിന്നെ xy² നിന്ന് xy ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം xy² നിന്ന് നമ്മൾ xy ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ട്. ഇനി അവിടെ ഉള്ളിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഇനി y² നിന്ന് y ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു y ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അതാണ് 3y. 15xy² നിന്ന് 5xy ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 15 നിന്ന് 5 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3 വരും. പിന്നെ xy² നമ്മൾ xy ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം എക്സ് ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉള്ളിൽ എക്സ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരേ ഒരു എക്സ് ഉള്ളൂ, അത് പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. y² നിന്ന് y ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ y. ഇനി അത് ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. എന്താണ് 15xy² നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്? 5xy അല്ലേ? എക്സും ക്യാൻസലായി, 5ഉം 15ഉം ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞാൽ 15/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ് വരിക. 5 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ y ഉണ്ട്, ഇവിടെ y² ഉണ്ട്. y-യും ഈ y² ഒരു y-യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒരു y ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അതായത് 3y ആണ് ഉള്ളിൽ വരിക. കണ്ടില്ലേ? സോ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ. You may understood, no? Yes. And shall we move to the next question? Yes. Moving to the next question. This is your question. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ്? 10a². രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താണ്? 15b². മൂന്നാമത്തെ ടൈം എന്താണ്? 20c². നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ? ഈ 10ലും 15ലും 20ലും 10ൻ്റെയും 15ലും 20ലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി. ഗ്രേറ്റ് 10ലും ഫാക്ടർ ആവണം. എന്തായാലും വേരിയബിൾസ് നോക്കി. ഇവിടെ a² ആണ്, ഇവിടെ b² ആണ്, ഇവിടെ c² ആണ്. അതിലൊന്നും കോമൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പേഴ്സായ 10ലും 15ലും 20ലും വരുന്ന 10ൻ്റെയും 15ൻ്റെയും 20ൻ്റെയിലും വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കേണ്ടത്. ഏതായിരിക്കും എന്നറിയാത്? 5 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് 5 ആയി? 10ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക, 15ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക, 20ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡല്ലേ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചിന്തിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചിന്തിച്ചതെന്ന്. ഞാൻ ആലോചിച്ചു 10ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി 1ഉം 2ഉം 5 ഒക്കെ ഉണ്ട്. 15ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 1ഉം 3ഉം 5 ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. 20ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ 1ഉം നമ്മുടെ 5ഉം 10ഉം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം 3ലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ വലുതെന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്? 10, 15, 20 അല്ലേ? അത് എഴുതാം. 10, 15, 20. എന്നിട്ട് HCF കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ എഴുതും? ഇതിൽ 3ലും കൂടെ പോകുന്നൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക? 5 ആണ് എഴുതുക. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പം 10ൽ എത്ര 5 ഉണ്ട്? അതായത് 10നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2. 15നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3. 20നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് 2, 3, 4. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ എഴുതുക? ഇവിടെ എഴുതുന്ന മൊത്തം പ്രൈം നമ്പറുകളായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ എഴുതുന്ന 2ലും 3ലും 4നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈം നമ്പർ, 2നും 3നും 4നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. അപ്പം 2നും 3നും 4നെയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഇല്ല. പക്ഷേ 2നെയും 4നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് 2. അപ്പം അത് എഴുതാം. എന്നിട്ട് 2നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1. ഈ 3ൽ 2 ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ആ 3 അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതാം. 4നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2. അങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ്. ഇനി 1നും 3ലും 2നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? സോറി, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. നമ്മൾ ഇത് LCM കാണുന്ന മെത്തേഡാണ്, ഞാൻ ഓർത്തില്ല. നമുക്ക് HCF ആണ് വേണ്ടത്, ഓർത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ LCM കാണാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്, സോറി, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് LCM കാണാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ല നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ ആ ഒരു LCM ആണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണിത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതല്ല.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഈ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 5 എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. 10, 15, 20, 5. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് 10ൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് 1, 2, 5, 10 ഒക്കെ ഉണ്ട്. 15ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് 1, 3, 5 അങ്ങനെ കുറച്ച്. 20നാണെങ്കിൽ 1 എല്ലാം എഴുതണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി. 1, 2, പിന്നെ 5, പിന്നെ 4 ഉണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിൽ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് ഇപ്പോൾ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10a² നിന്ന് 5 ഔട്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം 10a² ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്തു. 3 ടൈമിൽ നിന്നും കൂടെയാണ് ഇത് ഔട്ട്സ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈമായ 10a² നിന്ന് 5 ഔട്ട്സ് എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 10ൽ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 10നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം, 2. പിന്നെ ഉള്ളത് a² മൈനസ് 15ൽ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? അതായത് 15നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയാണ്? അതാണ് വരിക 3. ഈ b² കൂടെ എഴുതുക. പ്ലസ് 20ൽ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്താൽ എത്ര വരും? 4. പിന്നെ c² കൂടെ എഴുതുക. കാരണം ഇത് മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും ഔട്ട്സ് എടുത്തിട്ടില്ല. a², b² c² ഒന്നും ഔട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഇനി 15ൽ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനുകൊണ്ടാണ് 3? ഈ സൈനൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. 15ൽ 5 ഔട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് 3 എഴുതി എന്ന് സംശയമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. 15ൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സ് എടുക്കുന്നത്? 5. എന്നിട്ട് 15/5 ക്യാൻസലേഷനോട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 3/1 വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ as 3. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹൗ I have written here it as 3, no? You may understood, no? Okay, so this is the way of doing, or this is the way of factorizing a given expression. Shall we move to the next question? And now we are going to discuss few important questions. അതായത് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഓർഡറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത പ്രോബ്ലവുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 4 ടൈംസ് ഉണ്ട്. ഇതാ ഫസ്റ്റ് ടൈം, സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം, ഫോർത്ത് ടൈം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 3 ടൈംസോ 2 ടൈംസോ ഉള്ളൂ. 3 ടൈമും 2 ടൈമും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 ടൈംസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിന് 4 ടൈംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ടൈമിനെയും 2 ടൈമിനെയും ചെയ്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 ടൈമിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ 4 ടൈമിലും കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കോമൺ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ടൈം എന്താണ്? x². രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താണ്? xy. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് x ഉണ്ട്, ഇതിലും ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് x. അതായത് ഈ 3 ടൈമിലും x കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ 4ാമത്തെ ടൈമിലുണ്ടോ? അത് ഇല്ല. ഇനി ഈ ടൈമിലും y കോമൺ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ടൈമിലും y ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ഈ ടൈമിലും 8 കോമൺ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ 2 ടൈമിലും 8 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടൈമിലും ഒരുപോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ ഇല്ല. എക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം x² xy 8x 8y ഇതിൽ 4ലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇത് 3ലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഉണ്ട് കോമൺ. ഇനി ഇതിൽ 2ൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 8 ഉണ്ട് കോമൺ. പിന്നെ ഇതും നോക്കുവാണെങ്കിൽ y ഉണ്ട് കോമൺ. അല്ലാതെ ഇതിൽ മൊത്തം 4 ടൈംസിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഈ 4 ടൈമിലും കൂടെ ഇല്ല. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം. 4ലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ചില ഭാഗത്ത് ചിലത് കോമൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2ലും കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ 2ലും കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൽ 2ലും കോമൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു, ഇതിൽ 2ലും കോമൺ ഉള്ളതാണ് അതിനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കോമൺ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പാവും. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് റീഗ്രൂപ്പിംഗ്. റീഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിന്. ഈ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ കോമൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ടേംസ് വിത്ത് കോമൺ ഫാക്ടർ. And this group here, one x is common in both time, and here 8 is common in both time. In that way, if there exists a common
യു ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പുകളായി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലും കോമൺ ഉണ്ട്, ഈ ഗ്രൂപ്പിലും കോമൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഏതാണ് കോമൺ അത് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. ഈ രണ്ടിലും ഏതാണ് വരുന്നത്? ഇതിലും എക്സ് ഉണ്ട്, ഇതിലും എക്സ് ഉണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. So from x square, if you take, that means from both term I have taken x outside. From x square, if you take x outside, what will remain? 1x will remain. From xy, since you have taken x outside, what will remain? Y will remain. No, you may understood. No, yes. And from these 2 terms, which you can take outside? You can take 8 outside. No, take outside. What will remain in the first term? If you take 8 outside, only x will remain. If you take 8 outside, we have taken 8 outside already. So in this term, since I have taken 8 outside, what will remain? Y will remain. Okay, കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി, 1 2 ടേമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചുരുങ്ങി. ആദ്യ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ 1 2 3 4 ടേംസ് വേർ there, but now only 2 ടേംസ് are there. സോ അപ്പോൾ 4 ടേമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ 2 ടേമിലോട്ട് മാറി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഈ ടേമിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ടേമിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ടേമിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട്, ഈ ടേമിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട്. അതായത് 2 ടേമിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട്. ഇതിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ഇതിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട്. അതായത് ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ 2ലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ 2ലും കോമൺ ആണ് എന്ന് പറയാം. ആ കോമണിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഈ 2 ടേമിലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഉണ്ട്. ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ പുറത്തോട്ട് നിർത്തുന്നു, അഥവാ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടേമിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, ഈ ടേമിലെയും എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. അതാണ് 2 ടേമിലെയും എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ടേമിൽ ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ബാക്കി? ഇനി എക്സേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഈ സൈൻ അതുപോലെ. ഈ ടേമിൽ ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളൂ? 8. സി നൗ ജസ്റ്റ് സി this problem, now it is factorized as x plus y into x plus 8. This is the way of factorizing this problem. ഇപ്പോൾ നോക്കി, ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പ്രഷനെ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആയിട്ട് എഴുതി. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ very standard problem. You may understood, no? So this is the way of factorizing a question. Okay, so you have to give importance to this kind of problems. Why I am saying this? Because I know the importance of this problem, because this is very important problem, because this is a problem with 4 terms, and the speciality is when you check these 4 terms, you cannot see any common in all terms. There exists some common in few terms. So what you can do is you just separate into 2 groups. First group should have a common number as common factor, and second group also should have a common factor. And from the first group, you are supposed to take that common, which is common in first group. You just take that common, then bracket ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതുക. And from the second group also, you have to take the common, and in the bracket the remaining terms you should write. And now it was 4 terms, now it becomes into 2 terms, and these 2 terms which is common now. Here x plus y is a factor, here also x plus y exists as a factor. That means x plus y is common in both terms. Just take that x plus y outside. So if you take x plus y outside from this term, x will remain. If you take x plus y outside from this term, 8 will remain. So x plus y into x plus 8 is done. And shall we move to the next question? Yes. I think you are following me, no? Yes. See, this problem, how many terms are there? 1 2 3 4 terms are there, no? So there exists 4 terms. So you may understand that this is not going to be a CC question. So you just check, is there any common factor in all terms? അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഈ 4 ടേംസിലും കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ടൈം ഈ 4 ടൈമിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ല. ഇതിൽ 2ലും എക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടൈമിലും കൂടെ എടുത്താൽ അതിൽ 2ലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എ ഉണ്ട്. ഈ 2 ടൈമിലും കൂടെ വൈ ഉണ്ട്. ഇതിലും കൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാ? ഇതും. അതിൽ വേറെ ഒന്നൊരു എ ഇല്ല. ബി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതും, എക്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതും, വൈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റീഗ്രൂപ്പിംഗ്. എങ്ങനെ റീഗ്രൂപ്പിംഗ്?
ഒരേപോലുള്ള ടേംസിനെ അടുപ്പിച്ചെഴുതുന്നു. കോമൺ ഉള്ള ടേംസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും അടുപ്പിച്ചെഴുതുന്നു. എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ്. ഇനടുത്തത് ഈ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് കോമൺ? വൈ കോമൺ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും അടുപ്പിച്ചെഴുതുന്നു. സൈൻ നോക്കണം. ഈ ടൈമിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ്, സോ മൈനസ് എ വൈ. അടുത്ത ടൈമിൻ്റെ സൈനും മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് ബി വൈ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഈ രണ്ട് ടൈമിലും കൂടെ ഏതാണ് കോമൺ? എക്സ് ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. വാട്ട് വിൽ റിമെയിൻ? എ പ്ലസ് ബി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഈ രണ്ട് ടൈമിലും എക്സ് കോമൺ ആണ്. ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി എ ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലസ് ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്നാൽ ബാക്കി ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ഏതാണ്? നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ വരുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. ഈ രണ്ടിലും കൂടെ മൈനസ് കോമൺ ആണല്ലോ. ഇതാ ഇതിലും മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും മൈനസ് ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ടൈമിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലും വൈ ഉണ്ട്, ഇതിലും വൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വൈയും, ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈനും വൈയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടൈം, ഇതിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം. രണ്ട് ടൈമിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു, പിന്നെ വൈയും ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൈ ഔട്ട് സൈഡ് വന്നാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? മൈനസും വൈയും പുറത്തുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യെസ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും മൈനസും വൈയും പുറത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി ബിയേ ഉള്ളൂ. ആ ബി എന്ത് ബിയാ? പ്ലസ് ബിയാ. കാരണം എന്താ? ഈ മൈനസ് പുറത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ മൈനസ് സൈൻ അവിടെ ഇല്ല. ഈ മൈനസ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു, പിന്നെ നമുക്ക് ആ മൈനസ് അവിടെ ഇല്ല, അത് ഔട്ട് സൈഡ് നിൽക്കുവാണ്. വൈയും ഔട്ട് സൈഡ് നിൽക്കുവാണ്, അപ്പോൾ ബി ആണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. ബീൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈൻ ഇതാ, ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ബീൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ആ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ളത്. അതായത് ബീൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈൻ ഇല്ല. സൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇടണം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൺസ് അഗൈൻ. ഈ രണ്ട് ടൈമിലും കൂടെ എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു, എ പ്ലസ് ബി ഉള്ളിൽ വന്നു. അത് ക്ലിയറായി. ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടെ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, ഇതിലുണ്ട് മൈനസ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. പിന്നെ നോക്കുക, ഇതിലും വൈ ഉണ്ട്, ഇതിലും വൈ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് വൈ ഓൾസോ ഔട്ട് സൈഡ്. നോ, സോ ഓൾ ടുഗദർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് മൈനസ് വൈ ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് മൈനസ് വൈ ഔട്ട് സൈഡ്, വാട്ട് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം? മൈനസ് ഈസ് ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ്, വൈ ഈസ് ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ്. So a only will remain. And from the second time you have taken minus outside, then y also taken outside. So what will remain? B. Its sign is plus because minus is in outside. So B is standing without any sign. If there is no sign, you are supposed to give plus. Now we just see. This is your first time. Now this is your second time. It was there, exist. 4 times were there, but now at the present time, now after regrouping, this is the process of regrouping. Okay, this is the first group, second group. Then we have taken few common outside. So now it changed into only 2 times. It was 4 times, now it becomes only 2 times. And here, which is common. In this time a plus b is there, in this time also a plus b is there. That means a plus b stands in both the time, no? Or a plus b occupy in both the time. So you can take that a plus b outside. So what will, if you have taken a plus b outside from the first time, what will remain? X only will remain there. And you have taken a plus b outside, so what will remain? Y only will remain in the second time. രണ്ടിൽ നിന്നും a plus b outside എടുത്തു. ഇപ്പോൾ a plus b ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എവിടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേന്നും a plus b പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? y ഉള്ളൂ. Its sign, what is the sign of y? Minus. So the answer is a plus b into x minus y will be the answer. A plus b into x minus y. That means we have factorized this question of something into something. You may understood, no? Okay. Moving to the next question. This is your next question. Okay, very important question. Can you find any common factor in all 4, 1, 2, 3, 4 times? Can you find any common factor in all 4 times? Can you give me answer very fast? There is no common factor in this time, this time, this time and this time. In these 2 times 15 is a common factor. In other ways, this, if you consider this time and this time, first 3 times നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ്. അതായത് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം, സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം. ഈ 3 ടൈമിലും കൂടെ 3 കോമൺ ആണ്. 15ലും 3 ഫാക്ടറാണ്, 15ലും 3 ഫാക്ടറാണ്, 9ലും 3 ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷേ 25ൽ 3 ഫാക്ടർ അല്ല. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു നമ്പർ ഇല്ല. നേരത്തെ കേസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോമൺ ഉള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഉള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതരുത്. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പല കുട്ടികളും എഴുതണമെന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരോടാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എഴുതരുത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം.
ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ടൈമും സെക്കൻഡ് ടൈമിലും കൂടെ കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ രണ്ട് ടൈമും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാമെന്ന്. ഇതാ 15PQ + 15, കാരണം രണ്ടിലും കൂടെ 15 കോമൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രൂപ്പാക്കി. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്കി 9Q + 25P. ഇത് രണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്. പക്ഷേ ഇതിലേതെങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടോ മക്കളെ? ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതിലേതെങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടോ? 9ലും 25ലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. 9ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 3ഉം 9ഒക്കെയാണ്. 25ൻ്റെ ഫാക്ടർ 1ഉം 5ഉം പിന്നെ 25 അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുമോ? കോമൺ ഫാക്ടർ ഉള്ളതല്ലേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുമോ? ഇല്ല, ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണ്. ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി, രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ടൈം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയാൽ അവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈ ലാക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയില്ല. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടീമിന് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ടീമിന് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തൊരു അവസരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടീംസും ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ടീംസ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എന്താണ് സാർ അങ്ങനെ ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ 15PQ, പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ 9Q വിത്ത് ഇറ്റ് സൈൻ പ്ലസ് 9Q. ഓക്കെ, പ്ലസ് 9Q. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പാക്കാം. കോമൺ ഉള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവണം, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് 15ഉം 25, അതിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസും അല്ല, അപ്പം +15 + 25P. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് ആക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്. കാരണം എന്താ? 15PQയിലും 9Qയിലും എന്തായാലും Q കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ. Q കോമൺ ഉണ്ട്. ഇതിലും Q ഉണ്ട്, ഇതിലും Q ഉണ്ട്. Q മാത്രമാണോ ഉള്ളൂ? അല്ല. 15ലും 9ലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണ്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. 15ഉം 9ഉം റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. 15ൻ്റെയും 9ൻ്റെയും 1 ഫാക്ടറാണ്, ദെൻ 15 ഫാക്ടറാണ്, 5 ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 15ൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് 3 ഫാക്ടറാണ്, പിന്നെ 9ൻ്റെയോ 1 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 3 ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ രണ്ടിലും. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രം 15 and 9 വാട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് 3 ഓൾസോ ഔട്ട് സൈഡ്. 3 കോമൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്? Q ഉണ്ട്, മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പം ബാക്കി എന്തുണ്ട്? അതായത് ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും 3Q ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. കാരണം എന്താ? 15ൻ്റെയും 9ൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ 3 ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, 3 കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. പിന്നെ രണ്ടിലും കൂടെ Q ഉള്ളതുകൊണ്ട് Q ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 15PQയിൽ 3Q ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? 15നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച്. 15നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 5 ആണ് വരിക. പിന്നെ PQയിൽ Q ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? P. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ 15PQയിൽ 3Q ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് വന്നാൽ 15നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉള്ളിൽ എഴുതുക. പിന്നെ ഈ PQ എന്നുള്ളതിൽ Q ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്, ബാക്കി ഒരു P ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 15PQ/3Q ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി അടുത്തത് 9Q എന്ന് 3Q ഔട്ട് സൈഡ് എന്നാൽ ഈ Q പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ 9Qയിൽ ഒരു Q പുറത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇനി Q അവിടെ ഇല്ല. ഇനി 9ൽ നിന്ന് 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 3. ഇനി അത് സംശയമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക, ക്ലിയർ ആവും. 9Q എന്ന് എന്താ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്? 3Q. ഇതാ 9Q എന്ന് 3Q. Qയും Qയും ക്യാൻസലായി, 3യും 9യും ക്യാൻസലായി, 3 വരും. അങ്ങനെയാണ് ആ 3 വന്നത്. ഈ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് 15ലും 25Pയിലും ഏതാ കോമൺ ഉള്ളത്? പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, 5. കാരണം എന്താ? 15ൻ്റെയും 25ൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് 5. സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 5 ഔട്ട് സൈഡ്. P ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? P ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഇതിൽ P ഇല്ല, ഇതിലേ P ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ P ഇല്ല. രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ടേക്ക് 5 ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ 15ൽ 5 ഔട്ട് സൈഡ് എന്നാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? 15നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്ര? 3. 25Pയിൽ 5 ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 25നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 5 ആണ്. സോ 5P ആണ് വരിക. സംശയമുള്ളവർ 25Pനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 25Pയിൽ 5 ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 25Pനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ 5നെ 25നെ 5 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വരും അല്ലേ? സോ ആൻസർ ഇസ് 5P. അങ്ങനെയാണ് 5P ഇവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ടൈം, ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ടൈം, ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈം. ഈ ടൈമിലും ഈ ടൈമിലും കോമൺ എന്താ?
ഇവിടെ 5p+3 ഉണ്ട്. അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് 3+5p. ഇപ്പോൾ എന്താ 1+2 എന്ന് പറയുന്നതും 2+1 എന്ന് പറയുന്നതും സെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 5p+3 എന്ന് പറയുന്നതും 3+5p രണ്ടും ഒരേ ടൈമാണ്. അതായത് ഇതിലും 5p+3 ഉണ്ട്, ഇതിലും 5p+3 ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. അതായത് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? 5p+3 ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ, ഇതും 5p+3 തന്നെയാണ്, ഇതും 5p+3 തന്നെയാണ്. ഇതാ 5p+3 5p+3. അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 5p+3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് 5p+3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുന്നാൽ ബാക്കി 3ക്കേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് 5p+3 ഔട്ട്സൈഡ് എന്നാൽ ബാക്കി 5 ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻസർ 5p+3 × 3q+5. You may understand, no? This is the answer for the question. I think it is clear. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. z-7 + 7xy - xyz. ഇതിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണുള്ളതെന്ന്. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഇതാ ഇപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. z-7 + 7xy - xyz. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയണം. എനിക്ക് അപൂർവം കുറച്ച് നോട്ടുകളെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ചില കുട്ടികൾ വെറുതെ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ സാർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് അടിക്കുക. ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക്. ഇഫ് യു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ആസ് സാർ ഐ ആം ഹാവിങ് സം ഡൗട്ട്സ് ഇൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്കിലേ എനിക്ക് ആ കുട്ടി ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ കുട്ടിയുടെ എന്താണ് സംശയം എന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇതൊരു ലേണിംഗ്, ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മറുപടിയും അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, കാരണം അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും? ഈ ഒരു നമ്പറും ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഇസഡ് കോമൺ അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. പിന്നെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും 7 ഉണ്ട്, അത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. ഇതിലും 7 ഉണ്ട്, ഇതിലും 7 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അതായത് ഈ നമ്പറും ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു. അതായത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഈ സെഡും ഇതും z - xyz ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ദെൻ ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി എഴുതി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് -7 + z, സൈൻ അടക്കം എഴുതണം, z - xyz. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതുമല്ല എഴുതേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസാണ്, അപ്പോൾ മൈനസ് ഇറക്കണം, എഴുതണം, മറക്കരുത്. -7 + 7xy സൈൻ അടക്കമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടും ഗ്രൂപ്പായി. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ഏതാണ്? ഇതിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിലും ഇസഡ് ഉണ്ട്, ഇതിലും ഇസഡ് ഉണ്ട്. സെഡ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഈ ടൈമിൽ നിന്നും സെഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് സെഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് സെഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടോ? ഈ ടൈമിൽ ആകെ സെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 0 എഴുതരുത്, 1 എഴുതണം. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ആ നമ്പർ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ സാർ, 0 അല്ല എഴുതേണ്ടതെന്ന് അല്ല, 1 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 എഴുതണം, അത് റൂളാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ഇസഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? എക്സും വൈയും അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സൈൻ അടക്കം -xy. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഈ നമ്പറും നോക്കാം. ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ഏതാണുള്ളത്? ഇതിലും 7 ഉണ്ട്, ഇതിലും 7 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടിലും കൂടെ 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. എന്ത് 7 നിങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? +7 എടുക്കാം, -7 എടുക്കാം. ഞാൻ +7 എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ആദ്യം. 7 +7 എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും 7 മാത്രമാണ് ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നില്ല, 7 മാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നിന്നും 7 ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. +7 എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഈ ടൈമിൽ നിന്നും 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി ഈ ടൈമിൽ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്തുണ്ട്? ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നിന്നും 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരു മൈനസ് സൈൻ ബാക്കി നിൽക്കും. 7 മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നത്, മൈനസ് സൈൻ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ -7ൽ നിന്ന് 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 എഴുതണം. അപ്പം ഈ -7ൽ നിന്ന് 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -1 ആണ് വരിക. പ്ലസ് 7xy നിന്ന് 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി xy വരും. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? യെസ്. Now just see, it becomes z into
1 മൈനസ് എക്സ് വൈ. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ്, ഇവിടെ -1 പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ്. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു പ്രത്യേകത, ഈ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ അടുത്ത പേജിലോട്ട് എഴുതാം. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ഉണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതും ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതും ഒരുപോലെ ആവാറുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട്, ഒരു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമൺ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടൈമിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈമും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈമും ഒരുപോലെയാണ് വരാറ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ വന്നത്? ഇവിടെ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ് വന്നത്, ഇവിടെ എന്താണ് -1 പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് വന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെയും 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈമും ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈമും ഒരുപോലെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇസഡ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ആദ്യത്തെ ടൈം അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റത്തെ ടൈം അതുപോലെ എഴുതി, അടുത്തത് +7 അതുപോലെ എഴുതി, എന്നിട്ട് ഇവിടെ -1 പ്ലസ് എക്സ് വൈ അല്ലേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. +7 വരെ അതുപോലെ എഴുതി, എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും എന്ത് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു? മൈനസ് സൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാം, സാർ രണ്ടിലും കൂടെ ഇതിൽ മാത്രമല്ലേ മൈനസ് ഉള്ളൂ, ഇതിൽ മൈനസ് ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു? ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത്. സോ മൈനസ് സൈൻ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ്, ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. അതായത് -1 നിന്നും മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആൻസർ എന്ത് വരും? +1 അഥവാ വെറും 1. ഇനി പ്ലസ് എക്സ് വൈയിൽ നിന്നും മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? -XY. സൈൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. ഇവിടുത്തെ മൈനസ് പ്ലസ് ആകും, ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് മൈനസ് ആവും. എന്ത് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ? മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയാണ് റൂള്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നോ? യെസ്. നൗ ജസ്റ്റ് സീ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാൻ കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Z ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ആദ്യത്തെ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലസും ഈ മൈനസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മൈനസ് വരും. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? 7 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ. യു ജസ്റ്റ് സീ. ഇപ്പം ഈ ടൈമും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ. സെയിം ആയില്ലേ? അങ്ങനെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപോലെ ആയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ടൈമിൻ്റെ സൈനും ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റായി മാറും. അതിനുശേഷം ഈ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ മൈനസായി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ. അങ്ങനെ ഒരുപോലെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ടൈമിലും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈംസ് ഒരുപോലെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഒരുപോലെ ആയതിനെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ പുറത്ത് വന്നാൽ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ Z വരും. രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -7 ആണ് വരിക അല്ലേ? -7 ഉള്ളിൽ വരും. രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ബാക്കിയൊരു Z ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 7, അതായത് -7. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ. ചില ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കും. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലൂടെയൊക്കെ നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നല്ലതുപോലെ വീഡിയോ കാണാം, നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. 1 or twice or thrice you can practice, because very important question we have discussed today. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് മാക്സിമം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം, വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്താണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിൽ മൊത്തം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക, അപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും, 2 പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ബൈ.